शुभ सकाळ पिलामाने मु श्रीमती लोपा सामल प्रधान शिक्षयित्री पुरुणा ब्रह्मपुर प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुर। तुम्हें जानिछ पिलामाने महामारी कोरोना बहु दिन धरी आम मानू कबलित कर रखिछि। आम्भे जेते सजग सचेतन हेले मध्य कोरोना आम पिछा छाड़ू नहीं। बहुत लोक यही रोगरे मृत्युवरण कले। बहुत लोक यही रोगरे कष्ट पाउछंती। तुम्हें माने घरे बसी रही विरक्ति भाव प्रकाश करुथिबो। तुम्भ परी अनेक पिला घरे बसी बसी विरक्ति हेलेनी। विद्यालय मानकरे पाठपढ़ा बाधाप्राप्त हेलानी। आस आज आमे ऑनलाइन जोगे घरे बसी पाठ पढ़िबा। पिला माने आज आमे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहीर कालबेरिया कांदुची पाठटी बाहर कर पठन करिबा। कालबेरिया कांदुची गद्यटीर लेखक होउचंती डॉक्टर नित्यानंद स्वाई, जहाँको जन्म जानुआरी मास 29 तारीख 1943 मसीहा। जन्मस्थान होउची बालिकुदा अंचलर कणिया। पिता बालकृष्ण, माता सुंदरमणि। से बालिकुदा उच्च विद्यालय, रेभेन्सा महाविद्यालय, श्री रामचंद्र भंज चिकित्सा महाविद्यालय, जातीय पुष्टि विज्ञान प्रतिष्ठान हैदराबाद शिक्षा लाभ। जीव रसायन विज्ञान विभागर एमडी पर पुष्टि विज्ञानर एएफसीएन शिक्षा ओडिशा सरकार स्वास्थ्य विभाग अधीन विभिन्न चिकित्सालय चिकित्साधिकारी भाव कार्य करने पर अध्यापन योगदान। शताधिक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक से तुम लिखिछंती। सागर टनिक, रक्षा कवच, आमर खाद्य श्वेतसार, जीवन पाई जल, पेट पाई एते नाट, माँ और शिशुर जत्न, खाद्यर गुमर कथा, विज्ञानीर संसार, खाइले साग हेब निरोग, डायबेटिस साथी सारा जीवन, स्वास्थ्य संधाने, शारीरिक विज्ञान, भेषक विज्ञान, नोबेल पुरस्कार विजेता, स्वास्थ्य विविधा, रक्त रहस्य, रोग रहस्य, देह गोटी को रोग गोटे आदि तांकर स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तक। परिवेश पुस्तक मध्य रही गछ आमर माँ, पशु पक्षी मानकर संसार, जीवजगतर अजब कथा, सापराइजर कथा, परिवेश परिक्रमा, प्रकृति कृति, जानिथिले भी अजणा, काली कागज और कलमर जन्म कहानी, कथा काइंच से नुए कहानी, गप गजरा, बा कले बसा दौलु थाए, खोजिले आउ मिलिब नाही, नियारा मनीष माने आदि तांकर शिशु किशोर साहित्य। अनेक पुस्तक मध्य से सहसंपादना करि आछंती। सेही मध्य रही शिशुर जत्न, शिशुर रोग, विज्ञानर अपव्यवहार, दैनंदिन जीवन रे पॉलीमर, प्राचीन भारतर विज्ञान विभव इत्यादि। डॉक्टर स्वाई परिभाषा ग्रंथ और पाठ्यपुस्तक लेखक। माध्यमिक विज्ञान और भोकेशनाल शिक्षार्थी मानक पई से मध्य पुस्तक रचना करछंती। पिला माने विभु वन, पहाड़, नदी, झरणा, वृक्ष, लता, पशुपक्षी, कीटपतंग परिवेश को सुंदर, सतेज और रमणीय करी गढ़ी तोलिछंती। यह से विभुंकर दान। आम्भे माने एगुड़िकर जत्न नेबा, एगुड़ी को सजाई रखिबा, साइति रखिबा और यार वंशवृद्धि करिबारे साहाय्य करिबा। वृक्ष सृष्टि करिबारे पक्षींकर भूमिका संपर्क रे तुमे माने अनेक गप पढ़िथिबो। रक्षक परिवर्ते भक्षक साजी मनुष्य निजे किपरि
ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି ତାହା ତୁମେ ବୁଝିଛ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଆଜି ଏହି ପାଠରୁ ବୁଝିଯିବା। କିପରି ଡୁଡୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କାଲଭେରିଆ ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଝୁରିବା ଆଉ ସେଇ ଡୁଡୁ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସାଇତି ରଖିବା, ସଜାଇ ରଖିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି ପାଠଟିକୁ ବାହାର କର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପରେ ତୁମେ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତିଜଣ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମରିସସର ଜଙ୍ଗଲରେ କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ କାନ୍ଦ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଦିନ କାଳ ତାର ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ତା କୋଳରେ ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଲାନି। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ଶିଶୁ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲା। ତା ଚାରିକଡ଼େ ସେମାନେ ତାକୁ ଘେରି ବଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ତାତି ତା ଦେହରେ ବାଜି ଶିହରଣ ଆଣୁଥିଲା। କାଲଭେରିଆ ପାହାଡ଼କୁ ପଚାରେ, ହେ ପାହାଡ଼, ମୋ ଡୋଡୋକୁ ଦେଖିଛ? ପାହାଡ଼ କହେ, ଦେଖୁଛୁ ପରା। କାଲଭେରିଆ, ମୁଁ ଅଚଳ। ମୁଁ କ'ଣ ଚରାବୁଲା କରିପାରୁଛି ଯେ ଡୋଡୋକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବି? କାଲଭେରିଆ ପଚାରେ ମୟୂରକୁ, ହେ ମୟୂର ଭାଇ, ଡୋଡୋ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? କାହିଁ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିନି। ମୟୂର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଥକିନା ଯାଇ କାଲଭେରିଆ ପୁଣି ପଚାରେ ପବନକୁ, ପବନ, ତୁମେ ତ ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ସବୁ ବୁଲୁଛ, ତମେ ଦେଖିନା ମୋ ଡୋଡୋକୁ? ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ପବନ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। କାଲଭେରିଆ ଡୋଡୋକୁ ଖୋଜୁଛି। ଡୋଡୋ ଆସିଥିଲା। ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ଗିଳି ଖାଉଥିଲା। ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ଘୁମେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଲଭେରିଆ ପାଉଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ। ସେ ଡୋଡୋ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। କାଲଭେରିଆ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ କିଛି କହିନି, ତେବେ ତାର ଏତେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ପବନ ଭାଇ, ଡୋଡୋକୁ ମୋର ଟିକେ ଖବର ଦିଅନ୍ତ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ପରା। ସେ ଥରଟିଏ ହେଲେ ଆସି ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ? ପବନ ସବୁ ଦେଖିଛି। ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାର ସେ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ରାଗରେ ପାଚିଯାଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଝଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନେଲା। ଏଇ ଅମାନିଆ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ଜାତିଟା ପାଖରେ କିଏ ହାର ମାନୁନି ଯେ? ଯିଏ ବିବେକ ଖଟେଇ କାମ କରେନି, ତାକୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ଭକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ଭୟରେ ଆଉ ଘୃଣାରେ। ପବନ ଠିକ୍ କଲା, ଆଜି ସେ କାଲଭେରିଆକୁ ସବୁ କହିଦେବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହା ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା କାଲଭେରିଆ ଠାରୁ, ସେଇ ଗୋପନ କାହାଣୀକୁ ତା ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବ। ତାକୁ ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଅବା? ପବନ କହିଲା। ପବନ କହି ଚାଲିଲା। କାଲଭେରିଆ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣି ବସିଲା। ପବନର ନିଜ ଆଖି ଦେଖା ଘଟଣା ସବୁ। ସେ କାହାଣୀ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସବୁ ସତ। 1507 ମସିହା କଥା। ଭାରତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଚଲେଇ ଆସି ମରିସସରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଗୋରା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସାହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଉସା। ପ୍ରଥମ ଦିନ
ଏହି ଡୋଡୋମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମରିସସ୍ ଭୂମିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଜାହାଜ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ସାହେବ ଆସିଲେ, ଜିନିଷ ଆସିଲେ ସାହେବର ସାଥୀ ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁର। ପାରାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ ହେଲେ ବି ଡୋଡୋ ଉଡ଼ି ପାରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଦେଖିଲେ ମନେ ମୋହିଯିବ। ଏହିପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ, ଧୀର ସ୍ଥିର। ଡୋଡୋ କିଛି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। 15ରୁ 25 କେଜି ହେବ ତାର ଓଜନ। ଭାରି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର। ଏତେ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଯେ ତାକୁ ନିହାତି ବୋକା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଡୋଡୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଲେ ତାର ପହିଲା ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ବିଲେଇ ଡୋଡୋର ବସା ଖୋଜି ଅଣ୍ଡା ଭୋଜିରେ ଲାଗିଗଲା। ଡୋଡୋ ଶାବକମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। କୁକୁର ବି ଡୋଡୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଲା। ମାଂସ ପାଇଁ ସାହେବମାନେ ଡୋଡୋକୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡୋଡୋ ମାରିଦେଲେ 20ରୁ 25 କେଜି ମାଂସ। ଡୋଡୋ ଶିକାର କରିବାଟା ତ କିଛି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ପଳାଇଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ବନ୍ଧୁକ ଢୋ କରେ, ଡୋଡୋ ସେଇଠି ଠୋ ହୋଇଯାଏ। ପଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡୋଡୋ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ପଳାଇ ଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାଲୁମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମରିସସରୁ ଡୋଡୋର ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର 175 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 1507 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡୋଡୋ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ 1681 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଡୋଡୋଟି ଶିକାର କରିଦେଇ ମଣିଷ ଜାତି ଡୋଡୋର ବଂଶକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ। ପବନର କଣ୍ଠ ରୋଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ତଥାପି କାଲବେରିଆକୁ କୁଣ୍ଡେ ଧରି ସେ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇଗଲାଣି ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଡୋଡୋ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତେବେ ଡୋଡୋ ସହିତ କାଲବେରିଆର ବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଡୋଡୋର ବିଚ୍ଛେଦରେ କାଲବେରିଆ ବାହୁନୁଛି କାହିଁକି? କାଲବେରିଆ ଏକ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ। ସେ ମରିସସର ବି ସେ ବାସିନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ 1973 ମସିହାରେ ମରିସସରେ ମାତ୍ର 13ଟି କାଲବେରିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେମାନେ ସବୁ ମରି ମରି ଆସୁଥିଲେ। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ। କାଲବେରିଆର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ବଡ଼। 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଖୋଳପା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଏହି ମୋଟା ଖୋଳପା ଫୁଟେଇ ଗଜା ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାଲବେରିଆ ଫଳ ଡୋଡୋର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟା ଗିଳି ପକାଏ ସେ। ତାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ଫଳର ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଏ। ନରମ ଖୋଳପା ଥାଇ ଗୋଟା ଫଳଟା ପୁଣି ଡୋଡୋର ମଳରେ ବାହାରି ଆସେ। ଖୋଳପାଟା ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଡୋଡୋ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କାଲବେରିଆ ଫଳ ଗିଳି ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତା। କାଲବେରିଆ ଫଳରୁ ଗଜା ହୋଇ କାଲବେରିଆର ବଂଶ ବଢ଼ିଚାଲନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଡୋଡୋର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲା ପରେ କାଲବେରିଆର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ
ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶେଷ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଗଲା 300 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କାଲବେରିଆ ବୃକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିବାର କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ଡୋଡର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆମେ ହିଁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କାଲବେରିଆ ମରି ମରି ଆସୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମଣିଷ ଜାତିଟା ହିଁ ଆତତାୟୀ। କାଲବେରିଆର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୁପାୟ। ଯେ ତା'ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ସେହି ଡୋଡ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଡୋଡର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। କାଲବେରିଆର ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଆସୁଛି। ଡୋଡ ପକ୍ଷୀଟିଏ, କାଲବେରିଆ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ। ସମଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲୁ। ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲବେରିଆକୁ? ଡୋଡ ଆଉ କାଲବେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ଅବା କାହିଁକି? ଆମେ କେହି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କାରଣ କୁଆଡ଼େ ଆମର ବିବେକ ଅଛି? ଧିକ୍ ଆମର ବିବେକକୁ। କାଲବେରିଆର ଲୁହ ଝରାଉଛି। ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ସେ ବାହୁନି ଉଠୁଛି। ଡୋଡ, ଡୋଡ ମୋର, ଆଉ କ'ଣ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ? ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ସେ ବାହୁନି ଉଠୁଛି। ଡୋଡ, ଡୋଡ ମୋର, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ? ତୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ? ଧନ୍ୟବାଦ।